अजे तो उन्होंने अरेस्ट किया ਉਹਦੇ चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस तो 11 वजे लैके एक रात ही कट्टनी पैनी है ईडी तक। कल पहुँचद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चो राहत मिल जाए, बाहर आ जाए। ये जड़ा लिकर स्कैम होया जिहदे थल्ले उस दे दूजे पहला ही अंदर दिते हुए ने, जिन्हां दे विच मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है। भगवंत मान ने भी ट्वीट किया, वो बीबी आतिशी है उसकी मिनिस्टर, कि जी असी जिवें उन्होंने कहा कि जी ये केजरीवाल दी सोच नूं तुसीं कैद नहीं कर सकते और हुण अमृतपाल दी सोच नूं तुसीं कैद कर लोगे। एक महीने तो बेचारे भुख हड़ताल ते उन्हां दे टब्बर भी वो भी बैठे हुए ने, ते इधर मुकदे ही 1 साल का होर NSA ला दिता। और पंजाब गवर्नमेंट राही हुण भगवंत मान तो निछ भी मारदा तो दिल्लियों पुछ के मारदा। जे तुहानूं सचमुच ये कन्विक्शन होए कि गिरफ्तारियां नाल जां जुल्म दे नाल तुसीं आवाज़ दबा नहीं सकते, हुण तुहानूं ये याद आया कि गिरफ्तारियां जां दूजियां नाल सोच कैद नहीं हुंदी। पर इहदे च कोई दो रावां नहीं ने कि एक गंदी सियासी खेड जिहड़ी हिंदूत्वियां ने शुरू की हुई है। दर्शकों, ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार भारत के ईडी महकमे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नूं गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी नूं शराब घोटाले नाल जोड़िया जा रहा है। सो विरोधी धिरां वल्लों इस नूं बीजेपी की सियासी बदलाखोरी दस्सिया जा रहा है। और हैरानी की गल यह है कि भ्रिष्टाचार के खिलाफ अन्ना हज़ारे की टीम का मैंबर जड़ा है अज खुद उसे भ्रष्टाचार की लपेट विच है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बड़े रहना देखण सुनने हैं लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फिर बहुतियां दे सामने वो अरविंद केजरीवाल जिहड़ा अन्ना हज़ारे दे सज्जे बैठा है, फिर उसके खब्बे वो किरण बेदी बैठी है और ये सारे भूषण जिहड़े बाद दे विच इंडिपेंडेंट अपने अटर्नी होके सुप्रीम कोर्ट दे विच हैंडल करते हैं बहुत सारे मोदी सरकार के खिलाफ केस। फिर एक कुमार विश्वास वर्गे लोग जिहड़ा अज पूरा विष्णु अवतार मोदी दे सोले गांदे ने। तुसीं जो उस पीरीयड नूं 2014 के नेड़े तेड़े देखो, 2013 तो जदों अन्ना हज़ारे एक साबका फौजी ड्राइवर नूं महाराष्ट्र का उस पिंड चों कढ़ के लिया के गांधी टोपी ते धोती बना के दिल्ली च बिठाया जाता है और किवें सारे ये अंबानिया अडानिया दे चैनल और प्रिंट मीडिया और दूसरा उन्होंने गांधी प्रोजेक्ट करते हैं। और ये सारी टीम और फिर एक दौड़ लग जाती है बॉम्बे के फिल्म एक्टरां की भी दूजियां की भी। दिल्ली जिहड़ा है वो एक मुकाम बन जाता है कि जिवें गांधी नवे अवतार दे विच प्रगट होया। और अन्ना हज़ारे उसकी मंग के जी लोकपाल बनाया जाए, करप्शन नूं खत्म करना है और दूसरा भ्रिष्टाचार के नेड़े। और उदों भी जिन्होंने ये याद है, हालांकि उदों असी TV 84 तो नहीं सी शुरू होया, पर जे साडियां लिखतां जिहड़ियां खालिस्तान कॉलिंग जां चढ़दी कला एडिटोरीअल का हिस्सा हुंदियां सी, असी उदों भी ये कहा सी कि बहुत वड्डा फ्रॉड है, सारे फ्रॉडीए जिहड़े ने वो इकट्ठे कीते हुए ने और इन्हां दे बिहाइंड 24/7 जो कैमरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ दिखाया जा रहा। और उन्होंने फूड कोण दे फिर सामने आया कि भी जिहड़ी विवेकानंद फाउंडेशन दिल्ली की जिहदा मुखी अजीत डोवाल सी जिहड़ा उहदे राहीं ये सारा फूड उत्थे हज़ारां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उस पीरीयड पहला इनू ठग स्वामी जिहड़ा हुण 2 हत्थ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट तो माफ़ी मंग रहा रामदेव, पहला उन्होंने बिठाया गया सी। वो फिर क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत सी मनमोहन सिंह दी, वो बेचारा शरीफ आदमी जां उन्होंने सी भी डेमोक्रेसी के थले कोई नहीं इकट्ठे होने का हक है। पर इन्हां दी इंटेंट की सी और किवें फिर उन्होंने रामदेव भगौड़े तो बाद अन्ना हज़ारे नूं खड़ा करके किवें उस सारी आड़ च गंदड़ा किया उस सरकार नूं, करप्शन दे विच माहिर किया। और इवेंचुअली 2014 दीयां चोणां वेले फिर मोदी नूं हिंदू हिरदे सम्राट के तौर पर प्रोजेक्ट करके वो हथियाया। और हुण जदों कि पिछले 10 साल तो है तीसरी टर्म लैण दे लई हुण किस हद तक ने एक वखरी लाइन है कि अज उन्हां दी ईडी होए, उन्हां दी CBI होए, उन्हां दी इनकम टैक्स महकमा होए,
ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆਲਮੋਸਟ 4-5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਪੈਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਿਟਰੇਅਲ ਤਾਂ ਉਸ ਥੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਮਫਲਰ ਜਿਹਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਫਲਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਨਸੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਉੱਭਰਿਆ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਟੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚਿਕਨਸ ਹੈਵ ਕਮ ਹੋਮ ਟੂ ਰੂਸਟ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹੀ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ। ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੈਠਾ ਜੋ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ 9 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵੀ
ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ NSA ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਨਿੱਛ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਨਿੱਛ ਮਾਰਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲੰਮੀ ਨਿੱਛ ਹੋਏ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਨੜੀ ਚੋਂਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ BJP ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁਕ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ EVM ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਸਟੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਂ ਬਨੀਆ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਥਰੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਗਬਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਤਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਸ਼ਾਖੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਸ਼ਾਖੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਰਪਟ, ਚੋਰ, ਬੇਈਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸਕਲਸ ਔਰ ਬੂਟਲੈਗਰਸ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨ ਆਫ ਸਟਰਾ ਕਿ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੇ ਨੇ ਕੱਖਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।